So, hello all. Today we are discussing the Mission Mains test number 15, that is Modern India test. So, let me introduce myself to you first. I am Shubham Jadhav. I have secured All India rank 445 this year, and I am expecting to join Indian Police Service, that is IPS. So, earlier I have given 3 attempts, and in all the attempts I have appeared for the interview except my second attempt. Okay, so that was my introduction, and I have completed BA in economics for Ferguson College, and then MA in political science from Indira Gandhi National Open University, and I have also cleared NET JRF. Okay, so that is basic brief about myself. Now, discussing about modern India and its associated syllabus parts, I just wanted to highlight initial basics. That is, what are the requirements in a way to write a good answer. Okay, so I will just give you brief idea about how you can fetch 1 mark more in the actual mains examination. Okay, so first thing to talk about is to have timeline, which is very important. If you consider anything about history, history is all about timelines. Okay, so तुम्ही टाइमलाईन मध्ये कुठल्या मुवमेंट्स कधी झाल्या, फॉर एक्झाम्पल NCM, ठीक आहे, नॉन कॉपरेशन मुवमेंट अराउंड 1918 to 2021. ओके, सो त्या अराउंड झाली, किंवा सिव्हिल डिसोबिडियन्स मुवमेंट त्याची टाइमलाईन, किंवा तुमची क्विट इंडिया मुवमेंट असेल त्याची टाइमलाईन. ठीक आहे, सो दीज टाइमलाईन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे का मी सांगतोय तुम्हाला, कारण इन इंट्रोडक्शन अँड कन्क्लुजन यू हॅव टू डायरेक्टली यूज दिस टाइमलाईन्स. ठीक आहे, एखादा फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन तुम्हाला NCM वर आलेला असेल तर यू कॅन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस दॅट क्वेश्चन विथ the timeline that NCM was a movement and crucial movement in the Indian history, which carried from this year to the this years. Okay, so that is the importance of timeline. And even in the conclusion part, you can link that timeline to the next events. For example, if there is a question on NCM, that is non-cooperation movement, you can conclude that question by saying that it has provided base in a way to build civil disobedience movement, or it has created a base in a way to create the freedom of movement at that level that can challenge British authority directly. Okay, so that is the scenario. That is one thing. Second thing I wanted to tell you is that regarding introduction and conclusion, okay, you should be having introduction and conclusion of modern India answers, modern history answers ready. Okay, for example, if there is a question on 1857 revolt, ठीक है, you can directly introduce that as it was considered as a first war of independence. ठीक है, first war of independence. Okay, so as considered in the book written by Savarkarji. Okay, so you can directly introduce that. Then regarding conclusion also, you can have such a broader picture. For example, if you are discussing particular thing, then you can conclude that by saying its importance. Okay, its importance, how that thing is important, how 1957 revolt has made the basis for Indian nationalism in the first place, so that you can conclude while concluding that answer. ठीक है, so such a type of broader framework is always essential in a way to answer mains questions, because see guys, you will not be having lot much time to write introduction and conclusions. ठीक है, so if you are having ready-made introduction and conclusion for many answers, then it will save your time in that period of 3 hours. And let me assure you that there is a single second that is very important while you are writing the आन्सर्स इन युअर मेन्स. ठीक आहे, सो त्यामुळं हे इंट्रोडक्शन कन्क्लुजन तयारच असू द्या तुमचे, ते एक मला सांगायचं होतं. त्यानंतर दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये महत्वाची ही आहे की हॅव्हिंग timeline is also important, but representing that timeline is also important. So how you represent a particular timeline. ठीक आहे, so
तुम्हाला जर एखादी गोष्ट रिप्रेझेंट करायची आहे तर मॉडर्न इंडियामध्ये पण तुम्हाला मॅप वापरता आले पाहिजे. यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ स्पेसिफिक मॅप ऑफ इंडिया अँड यू शुड बी एबल टू लोकेट व्हेरियस सिच्युएशन्स ऑर व्हेरियस. आता माझी थोडी प्रॅक्टिस कमी आहे, आता काही मेन्सच्या फॉर्म मध्ये नाहीये मी, बट तरी एक रफ आय विल ट्राय. ठीक आहे. सो असं काढून आता तुम्ही दाखवू शकता. फॉर एक्झाम्पल 1857 वर तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे. ठीक आहे, 1857 वर जर प्रश्न विचारलाय तर यू कॅन शो की हा एरिया मेनली अफेक्टेड होता 1857 मध्ये. दिस वॉज द रिजन विच वॉज लार्जली अफेक्टेड बाय 1857 रिवोल्ट. मग इथं तुम्ही डायरेक्टली लिहू शकता अफेक्टेड एरिया, आणि मग इथला जो पार्ट आहे म्हणजे हैदराबाद टू महाराष्ट्र टू सगळे इथले पार्ट, दिस वॉज अ रिजन विच वॉज हार्डली अफेक्टेड बाय 1857 रिवोल्ट. सो इट वॉज लाईक नॉन अफेक्टेड. ठीक आहे. सो असे काहीतरी थोडेसे इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स जर तुम्ही काढले तर इट विल फेच युअर गुड मार्क्स. ओके. सो त्यामुळं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव सच इनोव्हेशन्स while you are writing your answers. Okay. So that is the thing. And last thing I wanted to emphasize that having positives and negatives of a particular question. So many times in mains there is a question, for example, critically analyze. ठीक है, critically analyze. So such a question demands that you should have grip over both the sides of the dimension. You should be knowing positives as well as negative of a particular thing. ठीक है. So addressing both the parts of the question is very important. For example, if they ask you about tribal movements, ठीक है, ट्रायबल मुवमेंटचे सक्सेस तुम्ही माहिती पाहिजे. दॅट इज युअर पॉझिटिव्ह. त्यांनी काय कॉन्ट्रीब्युट केलं, काही नाही केलं, बट ऍट द सेम टाइम त्यांचे लिमिटेशन्स काय होते, लिमिटेशन्स. ठीक आहे. that also you need to mention while you are answering that question. ठीक है. So it is very important to have both the dimensions. Okay. And now we can move to the questions. Okay. So after discussing basic framework, I can directly discuss the question number 1. Okay. So let me start with the question number 1. Question number 1 is give the causes and characteristics of tribal revolts during colonial era. Okay. Now see that question. Okay. This question you can divide directly into 4 parts. Okay. First will be your introduction. Second would be your causes. ठीक है. Third would be your characteristics of a tribal revolt. Characteristics. And fourth would be your conclusion. If you basically write all these dimensions, you will at least get 5 marks out of 10 marks. Okay. So you need to cover all these dimensions. Okay. That is the basic requirement. Now let us talk about the question. So if you have to introduce yourself this question, you can directly say that tribal revolt considered as an indigenous पीपल्स मुवमेंट अगेन्स्ट द फॉरेन रूलर्स. ओके. कारण ब्रिटिश काय होते, फॉरेनर्स होते, त्यांनी येऊन त्यांचे कायदे कानून आपल्यावर सगळे इम्पोज केले. अँड देन इट वॉज लाईक अ इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन रूल, आणि त्याच्या अगेन्स्ट त्यांनी रिवोल्ट केला होता. सो ते तुम्ही डेफिनेटली त्याच्यामध्ये सांगू शकता. आता मग कॉजेसमध्ये काय असतील कॉजेस, तर तुम्हाला माहिती आहे इनिशियली इट वॉज अ शिफ्टिंग ऍग्रिकल्चर दॅट वी वेअर प्रॅक्टिसिंग. ओके. अँड ब्रिटिश केम अँड दे डायरेक्टली स्टार्टेड परमनंट सेटलमेंट वगैरे. या गोष्टी सगळ्या नवीन होत्या ट्रायबल लोकांना. त्यामुळं त्यांनी इमॅजिन करताना काय केलं की कोणीतरी येत आहे आणि त्यांचं जे काही रूल आहे त्यांची मर्जी आपल्यावर लादतायत. ठीक आहे. सो दॅट काइंड ऑफ फिलिंग ऑफ एलिएनेशन वॉज देअर इन द ट्रायबल पीपल. ठीक आहे. सो दॅट इज वन ऑफ द आस्पेक्ट. सेकंड थिंग वॉज द डिटोरिएशन ऑफ कंडिशन ऑफ अ ट्रायबल लेबरर्स और ऍग्रिकल्चरल लेबरर्स. ठीक आहे. तुम्ही जर बघितलं तर आधी ते ऍटलिस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इकॉनॉमी होती, ट्रायबल इकॉनॉमी. ठीक आहे. म्हणजे दे वेर यूज टू कलेक्ट देअर ओन फॉरेस्ट रिसोर्सेस. ओके. ते कलेक्ट करू शकत होते. बट जसे ब्रिटिश आले आणि जसे ब्रिटिशांचे ऍक्ट आले, फॉर एक्झाम्पल
फॉरेस्ट राईट्स ऍक्ट 1878 हा एक ऍक्ट होता की त्याच्यामुळं त्यांनी काय केलं, इट लेड टू टोटल गव्हर्नमेंट मोनोपोली. ठीक आहे, गव्हर्नमेंट मोनोपोली म्हणजे जे आधीचे त्यांचे राईट्स होते फॉर मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सो ते राईट्स आता राहिले का, त्यांना नाही राहिले. अँड दॅट लेड टू अगेन रिवोल्ट. ठीक आहे, सो दीज वेर द सर्टन कॉजेस. त्यानंतर अगेन नेक्स्ट इश्यू तुम्हाला माहिती आहे की मनी लेंडर्सचा मोठा इश्यू होता. मनी लेंडर्सचा एक बिझनेस झाला होता अँड दे वेर ट्राईंग टू एक्सप्लॉइट द सिच्युएशन ऑफ ट्रायबल पीपल. मग त्यांना कर्ज देताना ते एकदम जास्त हाय इंटरेस्ट रेटमध्ये कर्ज देत होते, असुरियस रेट म्हणतात त्याला. ठीक आहे, सो दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रिझन. आणि त्यांनी, तुम्ही जर इमॅजिन केलं तर ट्रायबल लोकांनी अटॅक करताना मेनली दे हॅव अटॅक दिस मनी लेंडर्स. ठीक आहे, बिकॉज दे वेर एक्स्ट्रॅक्टिंग अँड एक्सप्लॉइटिंग देअर सिच्युएशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. आणि लिटरली खूप जास्त लेवलला दे वेर एक्सप्लॉइटिंग टू द ट्रायबल पॉप्युलेशन. ठीक आहे, त्यामुळं दे हॅड टू फेस दॅट सिच्युएशन. देन अगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आधी ब्युरोक्रेसी आपली जी होती दॅट वॉज अ मुघल काइंड ऑफ ब्युरोक्रेसी, किंवा आधीची जे मिडिवल ब्युरोक्रेसी होती ती वेगळी ब्युरोक्रेसी होती. बट वेन दे एस्टॅब्लिश्ड दी ब्रिटिश ब्युरोक्रेसी, देन इट लेड टू काइंड ऑफ व्हेरी डिफरंट काइंड ऑफ ब्युरोक्रेसी, जे आपण म्हणतो मायबाप सरकार, की म्हणजे टोटल सरकारवरचा डिपेंडन्स वाढला लोकांचा आणि ट्रायबल लोकांना त्यांची ऑटोनॉमी कमी होत होती हे दिसत होतं. त्यामुळे दे रिवोल्टेड अगेन्स्ट दॅट, की तुम्ही येऊन आमच्यावर कसं काय एवढं राज्य तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, सो ह्या गोष्टीमुळे अजून जास्त डिस्कंटेंट तयार झाला. देन नेक्स्ट थिंग आय वॉन्टेड टू टॉक इज अबाउट रोल ऑफ ख्रिश्चन मिशनरीज. ठीक आहे, कारण ब्रिटिश रूल हा जरी डायरेक्टली प्रमोट करत नव्हता ख्रिश्चन मिशनरीजला, तरी दे वेर ख्रिश्चन इन देअर रिलिजन. ओके, आणि त्यामुळं जो काही सपोर्ट पाहिजे होता ख्रिश्चन मिशनरीजना तो खूप मोठ्या प्रमाणावर दिला गेला, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकारच्या थ्रू पण. आणि दॅट हॅज रिझल्टेड इन टू कन्व्हर्जन ऑफ रिलिजन ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन. आणि त्यांना त्यांचे कल्चर खूप प्रिय असतं, हे लक्षात घ्या. ट्रायबल पॉप्युलेशनला एक वेळ तुम्ही खायला नका देऊ, दे विल ऍक्सेप्ट. बट त्यांचं कल्चर जर तुम्ही थ्रेटन केलं, इफ यू थ्रेटन देअर कल्चर, they will definitely revolt against that. And that was one of the reasons that this conversion was taking place from their original religion to the altogether different religion. That was also one of the reason. Okay, तर हा झाला फर्स्ट पार्ट. ठीक आहे, आपण जे मागच्या ह्याच्यामध्ये बघितलं, ठीक आहे, आय थिंक आय हॅव लाईक डन अवे विथ दॅट. बट हा क्वेश्चनचा पहिला पार्ट झाला. आपण काय काय बघितलं मगाशी, इंट्रोडक्शन हे पहिलं पाहिजे. देखील ह्या क्वेश्चनने काय विचारलं की कॉजेस काय होते ते आपण ऍड्रेस केले. ठीक आहे, थर्ड पार्ट आहे की त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. ठीक आहे, आता थर्ड पार्टला आपण इथं ऍड्रेस करूया ह्या स्लाइडमध्ये. तर थर्ड पार्टने काय केलं, तर थर्ड पार्टनी की बाबा कॅरेक्टरिस्टिक्स होत्या. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स होती की हे सगळे रिवोल्ट होते दे वेर लोकल. ठीक आहे, त्याला एक नॅशनल सिग्निफिकन्स असा काही नव्हता त्यावेळी इनिशियल स्टेजला. ठीक आहे, अँड दे वेर मेनली टार्गेटिंग मनी लेंडर्स अगेन्स्ट देअर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक आहे, त्यांना हे माहिती होतं की बाबा मनी लेंडर्स आपले एक्सप्लॉयटेशन करतायत, पण मनी लेंडर कुणामुळे आले, हे ब्रिटिशांमुळे आले. ठीक आहे, सो ब्रिटिश त्यांचं डायरेक्ट टार्गेट कधीच नव्हते इनिशियल फेजमध्ये. ठीक आहे, नंतर नंतर त्यांना कळलं की आपले मेन शत्रू कोण आहेत, दीज वेर द ब्रिटिश पीपल. ठीक आहे, पण ते नंतर झालं. इनिशियली मनी लेंडर्सला फक्त त्यांनी टार्गेट केलं. ठीक आहे, त्यानंतर अजून काय त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला मिळतील. तर जे काही मेनली रिवोल्ट झाले ना, तर दे वेर मेनली अगेन्स्ट फॉरेन लॉज. ठीक आहे, दॅट वेर इनॅक्टेड बाय ब्रिटिशर्स. लॉज, रूल्स, रेग्युलेशन्स की तुम्ही मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करू शकत नाही किंवा त्याचे एक्सप्लॉयटेशन करू शकत नाही, ते यूज करू शकत नाही, हे जे मेन रिझन होते ना ते अक्रॉस द लाईन कॉमन होते. ठीक आहे, सो दॅट वॉज अनदर कॉज. देन अगेन टेक्नॉलॉजी किंवा लिगल बॅटल्स पण त्यांनी लढले. म्हणजे तुम्ही पाबना रिवोल्ट वगैरे बघितला तर देर आर ऑल्सो इन्स्टन्सेस दॅट दे फॉट लिगल बॅटल्स अगेन्स्ट ब्रिटिशर्स, बट नॉट ऑल बॅटल्स वेअर लिगल इन नेचर. मेनी टाइम्स दे युज्ड व्हायलन्स. ओके, लाईक लोकल व्हायलन्स ऑल्सो दे यूज. ठीक आहे, सो काही काही बॅटल्स लिगल झाले बट दे वेर लेस इन नंबर. ठीक आहे, अजून त्याच्यामध्ये काय सांगता येईल तर ते मेनली जे वेपन्स वगैरे त्यांनी यूज केले दोज वेअर काइंड ऑफ प्रिमिटिव्ह वेपन्स. ठीक आहे, असं मल्टी डायमेन्शनल आन्सर तुम्हाला करता आलं तर त्याचा फायदा होतो. ठीक आहे, आता ट्रायबल म्हटलं की आपल्याला माहिती असतं वेपन सिस्टीम त्यांची एकदम प्रिमिटिव्ह असते, आणि ब्रिटिशांकडे तुम्हाला माहिती आहे
एनफिल्ड गन होत्या, ठीक आहे, एनफिल्ड गन्स होत्या त्यांच्याकडे, अँड दे कुड इझिली सप्रेस दॅट रिवोल्ट. बिरसा मुंडाचा रिवोल्ट असेल किंवा एनी संतल रिबेलियन असेल, कुठलंही रिबेलियन बघितलं तर दे कुड इझिली सस्टेन ऑर दे कुड इझिली सप्रेस दॅट रिवोल्ट इन दॅट पिरियड. ओके, सो हे सांगू शकता. आणि देन यू कॅन कन्क्लूड दिस आन्सर की बाबा कन्क्लुजन मध्ये तुम्ही काय सांगू शकता की ठीक आहे, रिवोल्ट वगैरे झाले ट्रायबल, पण त्याचा ओव्हरऑल इम्पॅक्ट काय झाला. तर नंतर ज्या स्टेजला आपल्याला नॅशनलिझमची गरज होती ना, त्या स्टेजला ट्रायबल्स बिकेम इंटिग्रल कंपोनंट ऑफ द नॅशनलिझम. ठीक आहे, नंतर तुम्ही जर बघितलं तर ट्रायबल्स बिकेम इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडियन नॅशनलिझम. आणि त्याच्यामुळं होतं काय की इंडियन नॅशनलिझम बिकम्स मोर इन्क्लुझिव्ह. ठीक आहे, दॅट इज अ बेनिफिट ऑफ दिस मुवमेंट. हे तुम्ही सांगू शकता कन्क्लुजन मध्ये. म्हणजे मी काय केलं की वे फॉरवर्ड मध्ये तुम्हाला कन्क्लुजन सांगितलं. ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज सेकंड क्वेश्चन. Second question talks about the role of capitalist class in the freedom struggle. ठीक आहे, आता ह्या पण क्वेश्चनचं जर तुम्ही बघितलं तर इट इज क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकली डिस्कस. सो क्रिटिकली डिस्कस ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी त्याला दोन साइड असतात, हे लक्षात ठेवायचं पहिली गोष्ट. ठीक आहे, इट विल बी हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह इम्प्लिकेशन ॲज वेल एज इट विल बी हॅव्हिंग निगेटिव्ह इम्प्लिकेशन. तर काय झालं, कॅपिटलिस्ट क्लासनी काय त्यांना मदत केली. ठीक आहे, सो आता जर तुम्ही बघितलं कॅपिटलिस्ट क्लास, तर इंडियन कॅपिटलिझम स्टार्टेड ग्रोईंग फ्रॉम द स्वदेशी मुवमेंट. ही इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही लिहू शकता की कधी स्टार्ट झालं इंडियन कॅपिटलिझम आलं, ते कधी आलं नक्की. तर जी स्वदेशी मुवमेंट झाली आपली, ती अराउंड झाली होती 1905च्या अराउंड. ठीक आहे, सो त्या अराउंड आपला इंडियन कॅपिटलिझमचा बेस तयार झाला. त्यावेळी बऱ्याच लोकांनी केमिकल इंडस्ट्री वगैरे स्थापन केल्या होत्या आणि तो एक बेस मानला जातो. ठीक आहे, पण हा बेस स्टार्ट झाला इनिशियली दे वेअर ऑपोज टू व्हेरियस थिंग्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचे लेबर लॉज वगैरे जे आणले होते गव्हर्नमेंटनी, विच वेअर प्रोग्रेसिव्ह इन दॅट सेन्स, बट स्टील कॅपिटलिस्ट इनिशियली ऑपोज्ड द 1891 लेबर ऍक्ट. कशामुळं, कारण त्यांना वाटत होते की ते ब्रिटिशांना फेवर करणारे ऍक्ट आहेत आणि इंडियन कॅपिटलिझमला सप्रेस करणारे ऍक्ट आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे इनिशियली दे ऑपोज्ड दी लॉज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मग मिनिमम तुमचा व्हेज मिनिमम व्हेजचा नव्हता ऍक्ट, बट तुमचे लेबर मिनिमम वर्किंग आवर्स वाले जे ऍक्ट होते, लेबर रिफॉर्म्स त्या काळात आलेले, ते त्यांनी ऑपोज केले होते. ठीक आहे, बट जर लेटर स्टेजमध्ये तुम्ही बघितलं 1920 नंतर, ठीक आहे, सो त्यांनी ऑलमोस्ट प्रत्येक वेळेला दे हॅव सपोर्टेड काँग्रेस, आणि काँग्रेसचा अजेंडा जो आहे तो त्यांनी सपोर्ट केलेला आहे नंतरच्या स्टेजमध्ये. ओके, एक्सेप्ट इन फॉर एक्झाम्पल सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंटमध्ये त्यांनी दे हॅव अपोज द इलिगल मीन्स इन अ वे टू प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स. ठीक आहे, ते म्हटले की आपल्याला पीसफुल मार्गाने त्यांना प्रोटेस्ट करायचे, नॉट इन अ व्हायलंट मॅनर, नॉट इन द मॅनर दॅट विल ब्रेक द लॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स. बिकॉज त्यांच्या इंटरेस्टमध्ये काय असणार आहे, बट ऑब्व्हियसली इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना हे महत्वाचं आहे की बाबा तुमचं जे पीस असतो समाजामध्ये, सोसायटीमध्ये, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देम. ठीक आहे, विदाउट पीस इट कॅनॉट गॅरंटी द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ठीक आहे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय लागतं, पीस. आणि जर पीस पाहिजे असेल तर तुम्हाला प्रोटेस्ट पण कुठल्या मार्गाने झाले पाहिजे, पीसफुल प्रोटेस्ट झाले पाहिजे, पीसफुल प्रोटेस्ट झाले पाहिजे. ठीक आहे, ते प्रोटेस्ट कसे व्हायलंट नसले पाहिजेत ते प्रोटेस्ट, दे शुड नॉट बी व्हायलंट प्रोटेस्ट. ओके, सो दिस इज अ बेसिक क्रक्स ऑफ देअर अजेंडा ऑर ऑफ देअर स्टँड. त्यामुळे त्यांनी इनिशियली थोडे ऑपोजिशन पण झाले. मग त्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर 1920 नंतरचं पार्टिसिपेशन जे आहे ट्रायबल्स लोकांचं, इट्स अ इमेन्स पार्टिसिपेशन. ठीक आहे, 1920 नंतर ऑलमोस्ट प्रत्येक वेळी मी म्हटलं तसं दे हॅव जॉईंड काँग्रेस. मग त्याच्यातले बरेच लोक जेलमध्ये पण गेले होते, कॅपिटलिस्ट जे होते, दे वेंट ऑल्सो टू जेल. त्यानंतर जी.डी. बिर्ला, ठाकूरदास पुरुषोत्तम अशासारख्या लोकांनी फायनान्स पण केली काँग्रेसची मुवमेंट. सो फायनान्शियली ऑल्सो दे सपोर्टेड काँग्रेस. ठीक आहे, हा एक फायनान्शियल डायमेन्शन झाला. त्यानंतर अजून काय केलं त्यांनी, दे हॅव पिच्ड फॉर दी काँग्रेस ऍक्टिव्हिटीज इन दी इकॉनॉमिक स्पेअर. म्हणजे जो आपला कराची सेशन असेल, लाहोर सेशन असेल, त्यामध्ये जो इकॉनॉमिक अजेंडा आणला की बाबा
we want inclusive development, we want inclusive growth. So even though they were capitalist, they supported inclusive agenda of Indian growth story. ठीक आहे, that is also very important contribution, inclusive agenda of India's growth story. असे तुम्ही कीवर्ड पण त्याच्यामध्ये यू कॅन यूज. ठीक आहे, सो ते तुम्ही सांगू शकता. त्यानंतर मग अजून काय केलं तर इन्स्टिट्यूशनल मोबिलायझेशन पण त्यांच्याकडून झालेलं आहे. ठीक आहे, इन्स्टिट्यूशनल मोबिलायझेशन. सो इनिशियली जे आपण ॲसोचॅम म्हणतो, ॲसोचॅम, सो असोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जे आहे ते त्यांनी एस्टॅब्लिशमेंट करण्यामध्ये त्यांचा मोठा रोल होता कॅपिटलिस्ट लोकांचा. ठीक आहे, दे ट्राय टू गिव्ह एस्टॅब्लिशमेंट टू द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स. ठीक आहे, त्यांना त्यांनी एस्टॅब्लिश करायला मदत केली. 1927 पासून ही वन ऑफ द इंडियाची ओल्डेस्ट ऑर्गनायझेशन समजली जाते, लक्षात घ्या, व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो बिझनेस क्लासचे जे इंटरेस्ट आहेत ते ही ऑर्गनायझेशन प्रेझेंट करते. आणि नंतर या ऑर्गनायझेशन थ्रूच मग नंतरच्या काळामध्ये आपण बघतो CII असेल, डिक्की असेल, म्हणजे दलित लोकांमध्ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करण्यासाठी डिक्की वगैरे आली. तर ह्याचा बेस आपल्याला कुठेतरी असोचॅम मध्ये दिसतो झालेला. ओके, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर इंडियन एंटरप्रेन्योरशिपची ती एक बेस मानला जातो, तो त्या काळात आपल्याला एस्टॅब्लिश झालेला दिसतो. ठीक आहे, सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे असं त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. बट ऍट द सेम टाइम त्यानंतर बॉम्बे अजेंडा पण तुम्हाला माहिती असेल. ठीक आहे, 1944 ते 45च्या अराउंड बॉम्बे प्लान तयार झाला होता. सो तो प्लान तयार करण्यामध्ये पण तुम्हाला ह्या लोकांचा खूप जास्त सहभाग असलेला दिसतो. ठीक आहे, बॉम्बे प्लान. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये पण अगेन दे हॅव एम्फसाइज्ड अपॉन इंडस्ट्रियलायझेशन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गिव्हिंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल. ओके, सो दॅट वॉज अ व्हेरी इन्क्लुझिव्ह अजेंडा दॅट दे हॅव्हिंग. ओके, सो दिस ऑल यू कॅन राईट. ओके, आता आपण क्वेश्चन नंबर 3 बघूया. म्हणजे मागच्या क्वेश्चनला मी कसं ऍड्रेस केलं कळलं का तुम्हाला? असो, म्हणजे जरी कॅपिटलिझमवर क्वेश्चन होता तरी तिचं इन्स्टिट्यूशनल फॉर्म देऊन आत्ताच्या इन्स्टिट्यूशन्स कशा त्या काळात त्याचा बेस झाला ते आपण सांगितलं. सो दॅट विल फेच यू ऍडिशनल 1 मार्क. ठीक आहे, ते इंटरलिंकेजेस ते जर तुम्ही दाखवून दिले एक्झामिनरला तर दॅट विल सर्टनली गिव्ह यू एज. ओके, नाव वी विल मूव्ह टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 काय सांगतोय बघा. व्हॉट वेअर द रिझन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुघल एम्पायर इन इंडिया? आणि डिस्कस असा क्वेश्चन आहे. हिअर इज अ क्वेश्चन विच इज कॉलिंग डिस्कस. सो तुम्हाला त्या गोष्टी डिस्कस करायच्या आहेत की काय असे रिझन्स होते की बाबा त्याच्यामुळे मुघल एम्पायर आहे त्याचा डिक्लाइन चालू झाला. आता ज्यावेळी असे क्वेश्चन असतात ना त्यावेळी ऑलवेज ट्राय टू थिंक मल्टी डायमेन्शनली. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मुघलांच्या साईडनी काही रिझन्स होते. ठीक आहे, मुघलांच्या साईडनी काही रिझन्स होते, बाकी जे स्टेट्स होते त्यांच्या साईडनी काही रिझन्स होते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मराठा एम्पायर होतं किंवा तुमचं हैदराबाद एम्पायर होतं किंवा बरेचसे असे एम्पायर्स होते. ठीक आहे, त्यांच्या साईडनी काय रिझन्स होते. त्यानंतर फायनान्शियल रिझन्स काय असतील. सो असं डायमेन्शन्स काढत चला. म्हणजे हे बेसिकली झाले, दिस आर द पॉलिटिकल डायमेन्शन्स, दिस इज काइंड ऑफ इकॉनॉमिक डायमेन्शन. अजून काय सांगता येईल, अजून लिडरशिपचा एक डायमेन्शन असू शकतो. ठीक आहे, लिडरशिपचा एक डायमेन्शन असू शकतो. त्यानंतर अजून काय सांगता येईल त्याच्यामध्ये की टेक्नॉलॉजी किंवा जे फायनान्सेस असतो त्याचा एक डायमेन्शन असू शकतो. फायनान्सचा आपण वर घेतलाय, टेक्नॉलॉजीचा इथं घेऊया, टेक्नॉलॉजीचा एक डायमेन्शन असू शकतो. त्यानंतर अजून काय असू शकतो की बाबा ठीक आहे, सो ऍटलिस्ट म्हणजे हे बेसिक 4-5 डायमेन्शन तुम्हाला कव्हर करता आले पाहिजेत. आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्ही इलॅबोरेशन मध्ये सांगू शकता की बाबा मुघल विदिन काय चालू होतं त्यांचं, तर वॉर ऑफ सक्सेशन चालू होतं. ठीक आहे, जसं औरंगजेबची डेथ झाली, औरंगजेबची, त्यानंतर काय चालू झालं, दे स्टार्टेड वॉर ऑफ सक्सेशन. म्हणजे रूल कोण करणार, त्यांच्यामध्ये एबल्ड रूलर तर कोणच नव्हता. सो दे स्टार्टेड फायटिंग इच अदर. दॅट वॉज द सिच्युएशन. सो तो एक डिक्लाइनचा पार्ट होता त्याच्यामध्ये की औरंगजेब नंतर त्यांचे एबल्ड रूलर्सच नाही आले त्यांच्यामध्ये. ठीक आहे, तो एक डिक्लाइनचा पार्ट होता. त्यानंतर अजून काय होतं की एम्पायरचं कन्सॉलिडेशन केलं नाही, लॅक ऑफ कन्सॉलिडेशन.
ह्याच्यामध्ये नक्की काय की बाबा तुमचं राज्य आधी नॉर्थ साईडला आहे, तर तुम्ही नॉर्थ साईडचा बेस आधी कन्सॉलिडेट करा, नंतर तुम्ही साऊथ साईडला या, म्हणजे कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरे. औरंगजेबने काय केलं की वरचं कन्सॉलिडेशन त्यावेळी झालं पण नव्हतं. त्याच वेळी ही स्टार्टेड कॅम्पेन इन महाराष्ट्र अगेन्स्ट मराठाज. ठीक आहे, महाराष्ट्राची कॅम्पेन स्टार्ट केली, कर्नाटकची कॅम्पेन स्टार्ट केली. सो मग त्यामुळे काय झालं, हा जो कन्सल्टेशन झालं नव्हतं ते न होताच तुम्ही एक्सपान्शनवर जास्त फोकस केलं. मग त्यामुळे काय होतं की होल्ड कमी होतो. रूलर जे असतात ते तेवढा होल्ड ठेवू शकत नाही त्यांच्या साम्राज्यावर. ठीक आहे, तर हे त्यांची चूक झाली होती त्यामध्ये. ठीक आहे, आता बाकीचे जे स्टेट्स होते दे ऑल्सो स्टार्टेड चॅलेंजिंग मुघल एम्पायर, की मराठा मध्ये म्हणजे शिवाजी महाराज असतील, ठीक आहे, किंवा नंतरचे पण आपले रूलर्स असतील बरेच, शाहू महाराज वगैरे, यांनी सगळ्यांनी दे चॅलेंज्ड मुघल ऑथॉरिटी, की बाबा तुम्ही दिल्लीवरचे येऊन इथं आमच्याकडे कशी काय राज्य करताय, तुम्ही दिल्लीला जाऊन तुमचं म्हणजे तिथं ठीक आहे दिल्लीला सुटेबल आहात, बट व्हॉट इज युअर लाईक वर्क इन महाराष्ट्र, यू हॅव नो बिझनेस इन महाराष्ट्र. ठीक आहे, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड रिव्होल्टिंग अगेन्स्ट देम. तर हे एक रिझन होतं. आणि असे बरेचसे एम्पायर नंतर इंडिपेंडेंटली पण वर्क करू लागले. हैदराबाद एम्पायर तुम्हाला माहिती असेल, ते इनिशियली मुघलच्या खाली होतं, पण नंतर काय केलं त्यांनी 1722 मध्ये निजामुल मुल्क आला खाली, त्यांनी स्वतःचं इंडिपेंडंट एम्पायर स्थापन केलं. ही इवन नॉट वेअर रेडी टू ऍक्सेप्ट द होल मुघल ऑथॉरिटी. ठीक आहे, सो ते झालं. फायनान्शियली जे तुम्हाला म्हटलं ते फायनान्सेस खूप वीक झाले होते, लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये मेन रिझन हे होतं की नोबिलिटी जी होती त्यांची, नोबल्स, सो दे वेअर गिवन लॉट ऑफ जागीर्स खूप दिल्या होत्या औरंगजेबच्याच काळात. आणि पुढं त्याचं कंटिन्युएशन नेक्स्ट रूलर्सनी पण केलं. ठीक आहे, मग मोहम्मद शाह असेल तुमचा किंवा बाकीचे रूलर्स असतील त्यांनी पण हे कंटिन्युएशन केलं. आणि जहागीर जेवढी जास्त तुम्ही नोबल्सला देताय तेवढं तुमच्या स्टेट ट्रेजरीसाठी यू हॅव लेस मनी. ओके, सो यू डू नॉट हॅव एनी साऊंड फायनान्शियल बॅकिंग. आणि जर तुमचं फायनान्शियल बॅकिंग जर वीक असेल तर यू कॅनॉट विन वॉर्स. ठीक आहे, वॉर्स जर तुम्हाला जिंकायचे असतील तर यू नीड फायनान्सेस. आणि जर फायनान्सेसच नसतील व्यवस्थित तर हाऊ कॅन यू विन द वॉर. ओके, आणि मग त्यामुळेच त्याचं इम्प्लिकेशन हे पुढचं आहे की टेक्नॉलॉजिकल बॅकवर्डनेस. ठीक आहे, तुमचे फायनान्सेस व्यवस्थित नाही, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट व्यवस्थित होणार नाही, वेपन्स तुमचे एकदम जुने वापरणार तुम्ही, तर त्याच्या बट ऑब्विसली यू विल बी ऍट द रिसिव्हिंग एंड. आणि नेक्स्ट रिझन तुम्ही हे पण सांगू शकता की बाबा त्यावेळी तुम्हाला माहितीये बाकीच्या पॉवर्स लाईक ब्रिटिश, दे वेर हॅव्हिंग मॉडर्न टेक्निक्स अँड टेक्नॉलॉजीज. ठीक आहे, ब्रिटिशांकडे त्याच काळामध्ये मॉडर्न टेक्नॉलॉजी होत्या, मॉडर्न टेक्निक्स होते, एबल्ड लिडरशिप होती त्यांच्याकडे, अँड दे कुड इझिली डिफीट दी मुघल रूलर्स इन अ लेटर स्टेज. ठीक आहे, सो दीज वेअर द रिझन्स ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ मुघल एम्पायर. अजून त्याच्यामध्ये इनिशियली तुम्ही ज्यावेळी औरंगजेबचं बोलणार आहे त्यावेळी यू कॅन गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ हिज पॉलिसीज ऑल्सो. ठीक आहे, औरंगजेबच्या ज्या रिलिजियस इंटॉलरंट पॉलिसीज होत्या, मग त्यामध्ये तुम्ही हे पण सांगू शकता की इम्पोजिशन ऑफ जिझिया, की जो हिंदूंवर लावलेला कर होता. ठीक आहे, इट वॉज अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बाय औरंगजेब. सो तो एक तुम्ही फॅक्टर सांगू शकता. त्यानंतर डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हेरियस टेम्पल्स. ठीक आहे, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स जे अजून पण बऱ्याच ठिकाणी असं तुम्हाला बघायला मिळतं की जिथं मुस्लिम मॉस्क वगैरे असतात त्या ठिकाणी म्हणजे हिंदूंचे आर्किटेक्चरल फीचर्स पण सापडतात. ठीक आहे, सो मेजॉरिटी ऑफ दॅट हॅव्हिंग ओरिजिन इन औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ हॅव्हिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. ठीक आहे, सो ते केल्यामुळं कुठंतरी तुम्हाला हे बघायला मिळेल की म्हणजे अशा गोष्टी घडतात की त्या एम्पायरवरचा विश्वास उडून जातो लोकांचा. ठीक आहे, अँड दॅट वॉज ऑल्सो द रिझन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ मुघल एम्पायर. आणि लास्टली जे मी तुम्हाला म्हटलं नोबिलिटी, तर नोबिलिटीमध्ये मुघल एम्पायरला खूप जास्त इश्यूज होते. म्हणजे जहागीरदारी वगैरे खूप जास्त दिलेलीच होती त्यांनी, दॅट वॉज नो डाऊट. बट नोबिलिटीमध्ये पण बऱ्याच एम्पायरमध्ये काय असतं की यू हॅव अ कन्सॉलिडेटेड बेस ऑफ नोबिलिटी. म्हणजे नोबल्स आर लॉयल टू युअर किंग. पण ह्याच्यामध्ये तसं नव्हतं. ह्याच्यामध्ये नोबल्स इतके पॉवरफुल झाले होते की दे वेर एबल टू एस्टॅब्लिश देअर ओन एम्पायर्स. आणि मग त्यामध्ये इराणी असतील, मग तुराणी असतील, ठीक आहे, किंवा इंडियामधले लोकल इंडिजिनस नोबल्स असतील, दे वेर व्हेरी पॉवरफुल. आणि त्यामुळं
मुघल एम्पायर वरचा त्यांचा डिपेंडन्स खूप कमी झाला होता. लक्षात येते? सो हे सगळे रिझन्स तुम्ही लिहू शकता. आणि मग जे तुम्हाला टेक्नॉलॉजीचं मी मगाशी बोललो, टेक्नॉलॉजीमध्ये वेपन्स एक असतात. ओके, वेपन्स. आणि सेकंड फॅक्टर असतो तुमचं बाकीच्या पॉवर्स, म्हणजे नेव्हल सुपिरियरिटी. नेव्हल पॉवर्सला पण तुम्हाला टेक्नॉलॉजी खूप लागते, लक्षात घ्या. त्यावेळी पण जर तुम्हाला नेव्ही उभी करायची असेल तर यू रिक्वायर अ टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, बट दॅट डिडंट हॅपन बिकॉज दे वेर लॅकिंग इन फायनान्स अँड दे वेर लॅकिंग इन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, अँड दॅट इज वाय टेक्नॉलॉजी वॉज बॅकवर्ड अँड हेन्स नेव्हल सुपिरियरिटी कॅनॉट बी अचीव्ड बाय मुघल्स. आणि की जी ब्रिटिशांकडे होती, त्यामुळे ब्रिटिश जिंकले त्यांच्या अगेन्स्ट. ओके, so these were the reasons. Okay, then the fourth question is about Cornwallis Code. Okay, so त्याचे स्ट्रायकिंग फीचर्स आपल्याला त्यांनी विचारलेले आहेत. क्वेश्चन बघा, व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय कॉर्नवॉलिस कोड आणि व्हॉट वेर द मोस्ट स्ट्रायकिंग फीचर्स ऑफ दॅट कॉर्नवॉलिस कोड. ठीक आहे, सो इन अ वे टू अंडरस्टँड दिस कॉर्नवॉलिस कोड, आपल्याला माहिती आहे कॉर्नवॉलिस वॉज अ गव्हर्नर ऑफ बेंगॉल फ्रॉम 1786 टू 1793. त्या वर्षांमध्ये तो गव्हर्नर ऑफ बेंगॉल होता. त्यांनी काय केलं, बरेचसे सिस्टीम मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. सो व्हॉट ही डीड, त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट सेपरेशन ऑफ पॉवर, जे म्हणतो आपण सेपरेशन ऑफ पॉवर. आणि इंट्रोडक्शन कसं करू शकता तुम्ही या क्वेश्चनचं, की इट वॉज एम्ड टू रिफॉर्म द ऍडमिनिस्ट्रेशन. रिफॉर्म द ऍडमिनिस्ट्रेशन. ठीक आहे, हे तुम्ही त्याचं इंटेन्शन सांगून मग त्यांनी काय काय रिफॉर्म्स केले ते नंतर तुम्हाला सांगता येईल. सेपरेशन ऑफ पॉवर मध्ये काय केलं त्यांनी, रेव्हेन्यू ऍडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट केलं फ्रॉम कंपनी ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड फ्रॉम ज्युडिशियल ऍडमिनिस्ट्रेशन. ठीक आहे, हे त्यांनी चालू केलं सुरुवातीला. सो सेपरेशन ऑफ पॉवरचा एक डायमेन्शन तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगू शकता. नेक्स्ट डायमेन्शन यू कॅन टॉक अबाउट इज, त्यांनी प्रायव्हेट ट्रेड जो असतो तो बॅन केला होता. प्रायव्हेट ट्रेड ही हॅज बॅन्ड, कारण त्याला माहिती होतं प्रायव्हेट ट्रेडमध्ये करप्शन लोक खूप करायला लागलेले. त्यामुळे त्यांनी काय केलं, लोकांची सॅलरी वाढवली त्याच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या. बट ते काय म्हटलं की करप्शन नाही झालं पाहिजे, कारण करप्शनमुळे कंपनीला होणारं नुकसान इज मच मोर दॅन इन्क्रीजिंग दी सॅलरी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, तो सेकंड रिफॉर्म केला. थर्ड त्यांनी काय केलं अजून, की ज्युडिशियरीमध्ये विदिन रिफॉर्म्स केले बरेच, म्हणजे सर्किट कोर्ट त्यांनी स्टार्ट केलं. ठीक आहे, सर्किट कोर्ट. आणि ह्याचा पर्पज काय होता, ज्या क्रिमिनल केसेस आहेत ते सर्किट कोर्ट बघायचं आणि ज्या सिव्हिल केसेस आहेत ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बघायचं. ठीक आहे, सिव्हिल केसेस. सो हे त्यांनी स्टार्ट केलं. आणि अजून परत त्यांनी जे परमनंट सेटलमेंट सिस्टीम होती कॉर्नवॉलिस, तर तो त्याच्यासाठी पण फेमस आहे. म्हणजे लोकल लँडलॉर्ड्सला त्यांनी ओनरशिपचे राईट्स दिले अँड देन ही हॅज ओनरशिपचे राईट्स दिले. पण त्यांच्याकडून त्यांनी काय केलं, त्यांच्या पॉवर्स पण कमी केल्या. ठीक आहे, जे लोकल जमीनदार्स वगैरे होते, ठीक आहे, जमीनदार्स ओनरशिप तर दिली, पण त्यांच्याकडून पोलीस ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या पॉवर्स आणि ज्युडिशियल पॉवर्स कमी केल्या त्यांच्या, ह्या काढून टाकल्या. ठीक आहे, सो दीज वेअर द रिफॉर्म्स दॅट ही ब्रॉट इन दॅट सिनारिओ. ठीक आहे, आणि अजून त्यानंतर त्यांनी जर बघितलं तुम्ही तर एक पॅरिटी आणण्याचा पण प्रयत्न त्याच्या काळामध्ये झाला होता. ठीक आहे, पॅरिटी की म्हणजे एखादा जर लँडलॉर्ड किंवा लँड ओनर इन्कम रेव्हेन्यू कमी देतोय गव्हर्नमेंटला, तर त्याची ओनरशिप पण चेंज केली जायची. ठीक आहे, सो परफॉर्मन्स बेस्ड इन्सेंटिव्ह त्यांनी चालू केले होते. सो हे त्याचे मेन रिफॉर्म्स तुम्ही देऊ शकता की जे व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल आहेत. ठीक आहे, आणि मग ह्याचं कन्क्लुजन करताना काय करता येईल की तुम्ही सांगू शकता की दीज रिफॉर्म्स वेअर काइंड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग अँड दे वेअर ट्राइंग टू चेंज दी अर्लियर नेचर ऑफ ब्रिटिश ब्युरोक्रेसी. अँड दीज रिफॉर्म्स ह्याचा परत पुढं आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी इम्पॅक्ट झालेला बघायला मिळतो. म्हणजे आत्ताची जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट सिस्टीम आहे किंवा IPS जी सिस्टीम आहे, इंडियन पोलीस सर्व्हिस, ठीक आहे, कुठेतरी या पोलीस सिस्टीमचा ओरिजिन आपल्याला
कॉर्नवॉलिस कोडमध्ये पण बघायला मिळतो. ठीक आहे, कारण त्याला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरच्या पोलिसिंगच्या पॉवर्स कमी करायच्या होत्या, सो त्यांनी सेपरेट पोलिसिंगसाठी SP लेवलचा ऑफिसर पण आणला होता. ओके, सो दीज वेअर बेसिक थिंग्स. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया. एवढं जरी लिहिलं तुम्ही तरी यू विल गेट अराउंड 6.5 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स. ठीक आहे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. अनालाइज द फेल्युअर ऑफ 1857 रिव्होल्ट. 1857 रिव्होल्टचं फेल्युअर का झालं? ठीक आहे, तर अनालाइज द कॉजेस फॉर फेल्युअर ऑफ 1857 रिव्होल्ट. ठीक आहे, सो त्याच्यामध्ये मग मी म्हटलं तसं तुम्हाला परत काय करायचंय, इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही सांगू शकता की हाऊ इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. ठीक आहे, किंवा इट हॅज, म्हणजे थोडे कीवर्ड वापरायला पण शिकायचे. फॉर एक्झाम्पल, इट इज कन्सिडर्ड टू बी द सीड ऑफ इंडियन नॅशनलिझम. सीड ऑफ इंडियन नॅशनलिझम. ठीक आहे, सो हे तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये डायरेक्टली लिहू शकता. ओके, सो मग नेक्स्ट लगेच तुम्हाला टू द पॉइंट यायचंय आणि काय विचारलंय, कॉजेस ऑफ फेल्युअर्स, का फेल्युअर झाला. तर पहिलं तर आपल्याला माहितीये इट वॉज अ रिव्होल्ट विच वॉज लिमिटेड टू ओनली नदर्न पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. ठीक आहे, नदर्न पार्ट. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही लगेच साईडला मॅप पण काढू शकता. जसं मी पहिल्यांदा मॅप तुम्हाला दाखवला पहिल्याच लेक्चरच्या स्टार्टला, तसा मॅप परत तुम्ही इथं काढू शकता की बाबा अफेक्टेड एरियाज आणि नॉन अफेक्टेड एरियाज. ठीक आहे, तुम्ही मॅप मध्ये दाखवू शकता. सो त्याचा बेसच किती कमी होता, म्हणजे ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन वॉज इम्पॅक्टेड अँड ओनली अराउंड 25% ऑफ द टोटल एरिया वॉज इम्पॅक्टेड बिकॉज ऑफ दॅट रिव्होल्ट. ठीक आहे, त्यानंतर मग अजून काय असू शकतं डायमेन्शन वाईज, की लिडरशिप मध्ये फेल्युअर कसं असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, ब्रिटिशांकडे जशी एबल्ड लिडरशिप होती तशी आपल्याकडे त्या लेवलची लिडरशिप होती का, तर नव्हती. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये पण आपले फर्स्ट लाईन ऑफ लिडरशिप खूप स्ट्रॉंग होती, लक्षात घ्या. म्हणजे झाशीची राणी असेल किंवा तुमचे हजरत बेगम महाल असतील. ठीक आहे, सो असे काही काही लिडर्स होते किंवा तुमचे कुंवर सिंग असतील. ठीक आहे, हे स्ट्रॉंग होते, पण त्यांना सेकंड लाईन बॅकअप करणं, म्हणजे हे जर लिडर्स समजा हे झाले तर सेकंड लाईन ऑफ लिडरशिपच नव्हती त्यांच्याकडे. ठीक आहे, तर मग ब्रिटिशांकडे तसं नव्हतं. सर आयरकूट हा एक लिडर होता, ह्यूज रोज होतं, निकोल्सन होतं, हडसन होतं, असे खूप लिडर्स होते त्यांच्याकडे. ठीक आहे, सो दॅट वॉज ऑल्सो अनदर कॉज. त्यानंतर टेक्नॉलॉजीचा डायमेन्शन हिस्ट्रीमध्ये खूप महत्वाचा असतो, लक्षात घ्या. एखादं बॅटल झालं ना तर त्या बॅटलचा रिझल्ट तुम्हाला नेहमी टेक्नॉलॉजीच्या बेसिसवर एक्सप्लेन करता येतो. तर मग आपली टेक्नॉलॉजी काय होती, ही एकदम प्रिमिटिव्ह वेपन्स होते, एकदम प्रिमिटिव्ह. आणि ब्रिटिशांकडे काय होते, एनफिल्ड रायफल्स होत्या, एनफिल्ड रायफल्स की ज्या खूप जास्त इफेक्टिव्ह असतात ऍज कम्पेअर्ड टू स्वर्ड्स. तलवारी वगैरे ह्याच्यापेक्षा हे जे काही आहे ह्या पद्धतीच्या रायफल्स, दिस वेअर व्हेरी इफेक्टिव्ह. ठीक आहे, ते एक तुमचं रिझन तुम्ही सांगू शकता. त्यानंतर त्याच्यामध्ये हैदराबाद, मराठा प्रोव्हिन्स वगैरे हे तर इम्पॅक्टच झाला नव्हता, म्हणजे नदर्न रिजनला असल्यामुळे. तुमचं मेनली कुठला अवध रिजन, त्यानंतर तुमचा तिथला युपीच्या आसपासचा झाशी वगैरे रिजन, बेळगाव रिजन, लखनौ रिजन, दीज वेअर द मेनली इम्पॅक्टेड रिजन्स. ठीक आहे, सो ते पण तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगू शकता. आणि देन तुम्हाला हे पण त्याच्यामध्ये सांगता येईल की हा जो रिव्होल्ट होता, दॅट रिव्होल्ट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय इंटेलेक्च्युअल क्लास इन इंडिया. फॉर एक्झाम्पल, एज्युकेटेड मिडल क्लास विच वॉज कन्सिडर्ड टू बी द बॅकबोन ऑफ इंडियन नॅशनलिझम हॅव नॉट सपोर्टेड दिस रिव्होल्ट. त्यांना काय वाटत होतं, ब्रिटिश वेअर डुईंग व्हेरी गुड जॉब फॉर इंडिया, they were doing good work against casteism, they are providing level playing field for Indians, and also they were instrumental in a way to bring rule of law in our India. सो तो जो इंटेलेक्च्युअल क्लास होता आपल्यातला, त्यांनी कधीच या रिव्होल्टला सपोर्ट केला नाही. कारण ते म्हणायचे की ब्रिटिश करतायत ते चांगलं करतायत, तर तुम्ही ऑपोजिशन कशाला करताय ब्रिटिशांना. ठीक आहे, सो दॅट वॉज द अनदर रिझन फॉर द फेल्युअर. ठीक आहे, आणि लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक आहे, लिडरशिप जरी असेल आणि त्याच्यात कोऑर्डिनेशन नसेल तरी काही उपयोग होत नाही. म्हणजे असा पॅन इंडिया किंवा पॅन नॉर्थ इंडिया रिव्होल्ट तुम्हाला बघायला मिळतो का, नाही मिळत. ठीक आहे,
तर कधी लखनौमध्ये रिवोल्ट होत होता, तर कधी वेगळ्या झाशीमध्ये रिवोल्ट होत होता, पण एकत्रच सगळं रिवोल्ट झाला असं कधीच बघायला मिळालं नाही. सो दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रिझन फॉर फेल्युअर. तर हे तुम्ही सांगू शकता. बट डिस्पाइट दिस, हे कन्क्लुजन करताना ह्याचं थोडं पॉझिटिव्ह नोटवर केलं तर फायदा राहतो. ठीक आहे, की डिस्पाइट अबोव्ह ऑल थिंग्स स्टील 1857 रिवोल्ट has been able to sow the seed of Indian nationalism. Sow the seed of Indian nationalism. ठीक आहे, किंवा त्याच्यामध्ये अजून काय सांगू शकता, इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी द pivotal for establishment of anti-British political narrative. ठीक आहे, हे पण तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगू शकता डेफिनेटली. ओके, आलं लक्षात हे. तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 6. The question is saying that examine the reasons that led to foundation of Indian National Congress and its major objectives. ठीक आहे, तर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट why Indian National Congress was formed आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय होते, त्याचे मेजर ऑब्जेक्टिव्ह काय होते. तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये माहिती आहे की 2 थिअरीज आहेत. एक कन्सिडर करते की लाइटनिंग कंडक्टर वाली थिअरी आहे, की जी म्हणते की इंडियन नॅशनलिझम एस्टॅब्लिश ह्याच्यासाठी झालं होतं की पीपल वेअर हॅव्हिंग अँगर अगेन्स्ट ब्रिटिशर्स. अँगर, सो तो जो काही अँगर आहे तो कुठेतरी ब्रिटिशांसमोर त्याचं प्रेझेंटेशन व्हावं किंवा तो अँगल ब्रिटिशांपर्यंत पोहोचावा, त्याच्यासाठी म्हणून एक लाइटनिंग कंडक्टर पाहिजे होता. लाइटनिंग कंडक्टर. आणि त्यासाठी म्हणून दे हॅव एस्टॅब्लिश्ड काँग्रेस. ठीक आहे, किंवा ज्या आपल्या लोकल डिमांड्स होत्या त्या ब्रिटिशांपर्यंत पोहोचवायच्या होत्या, लोकल डिमांड्स. ठीक आहे, सो दॅट वॉज अनदर रिझन, की त्यासाठी त्यांना एक मीडियम पाहिजे होतं आणि ते मीडियम त्यांनी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या स्वरूपामध्ये चालू केलं. ठीक आहे, दॅट इज अ वन काइंड ऑफ थिंग. सेकंड, त्याच्यामध्ये स्कूल ऑफ थॉट म्हणतो की इट वॉज नॉट अ लाइटनिंग कंडक्टर. तो लाइटनिंग कंडक्टर नव्हता, तर इट वॉज जस्ट अ सेफ्टी वॉल. सेफ्टी वॉल ही कोणी थिअरी दिलेली आहे? ही A.O. ह्यूम ह्याच्यासाठी तो सेफ्टी वॉल होता अशी थिअरी तयार केलेली आहे आपल्या नॅशनलिस्ट लोकांनी. आणि त्याच्यामध्ये परत A.O. ह्यूमला का पाहिजे होतं सेफ्टी वॉल, कारण त्याला माहिती होतं की डिस्कंटेंट वाढत चाललाय ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट. सो तो डिस्कंटेंट कुठेतरी एक्सप्रेस होण्यासाठी काहीतरी मीडियम असावं. ठीक आहे, की जेणेकरून लोक एकदम रस्त्यावर नाही येणार, तर ऍटलिस्ट काँग्रेसच्या माध्यमातून लोक स्वतःला ब्रिटिशांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे तो एक सेफ्टी वॉल पाहिजे होता त्यांना, त्यामुळे ते एस्टॅब्लिश झालं. त्या 2 थिअरीज बेसिकली आपल्याला बघायला मिळतात. ठीक आहे, सो आता त्याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट बघूया की हे तर झालं रिझन फॉर फॉर्मेशन ऑफ काँग्रेस. त्याच्यामध्ये आपण 2 थिअरीज बघितल्या. बट आता त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय होते, व्हॉट वेअर द ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ काँग्रेस. तर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह होता की नॅशनल लेवलचं कॉन्शियसनेस तयार करणं, की वी आर इंडियन्स, वी आर नॉट any other people, like we are not Maharashtrians or we are not Biharis or we are not UP people. ठीक आहे, we are Indians. So nationalismची जी फिलिंग आहे, फिलिंग ऑफ नॅशनलिझम, ते इम्बाइब करणं, दॅट वॉज वन ऑफ द थिंग. किंवा नॅशनलिस्ट आयडिओलॉजी जी आहे ती पण त्यांनी तयार केली, आयडिओलॉजी. ओके, सो दॅट इज वन थिंग. सेकंड इज रिजनल लीडर्सची मीट, रिजनल लीडरशिप. सो ते काय, इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस दे मेट इच अदर आणि व्ह्यूज एक्सचेंज होत होते की बाबा
आमच्या इथं काय चालू आहे, तुमच्या इथं काय चालू आहे, असे काहीतरी व्ह्यूज ते पण एक्सचेंज करायचे. ठीक आहे. सो ते रिजनल लिडरशिपची मीट म्हणून एक काँग्रेसची स्थापना केली. त्यानंतर अगेन काय की टू पुट इंडियन डिमांड्स टू द ब्रिटिशर्स, इंडियन डिमांड्स. ठीक आहे, की डिमांड्सचं जे असतं ते ऍग्रिगेशन करायचं, ऍग्रिगेशन, आणि एक कलेक्टिव्ह अजेंडा तयार करायचा. ठीक आहे, आणि तो अजेंडा ब्रिटिशांसमोर मांडायचा. दॅट वॉज ऑल्सो अनदर रिझन. ओके, सो ते एक झालं. त्यानंतर अजून काय रिझन असू शकतं की क्रिएशन ऑफ इन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे काँग्रेसची ऑफिसेस वगैरे तयार करायची किंवा एक पॅन लेवलची मुवमेंट तयार करायची, त्यासाठी काँग्रेसला एक इन्स्टिट्यूशन म्हणून वापरायचं. ठीक आहे, सो ते त्यांचं काँग्रेस काँग्रेस करण्यामागचं रिझन होतं. त्यानंतर अजून काय तुम्ही सांगू शकता की पॉलिटिकल एज्युकेशन अशी काहीतरी जर मुवमेंट तयार झाली आयएनसीच्या माध्यमातून, इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या माध्यमातून, तर इट विल give political awareness to the people that their poverty, their unemployment, their plight is because of these British people and not because of our fate or our destiny, etc. ठीक आहे, this is because of these people. So ती एक काइंड ऑफ अँटी ब्रिटिश आयडिओलॉजी किंवा नॅशनलिस्टिक आयडिओलॉजी तयार करण्यासाठी पण काँग्रेसची मदत झालेली आहे. आणि एक कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिकल प्रोग्राम द्यायचा की जो लास्ट मी लिहितो इथं, पॉलिटिकल प्रोग्राम की जो सगळ्या बॅरियर्सला ट्रान्सेंड करेल. म्हणजे कास्ट बॅरियर असेल, रिलिजन असेल, रिजन असेल, क्रीड असेल, एथनिसिटी असेल, ह्या सगळ्या बॅरियर्सला क्रॉस करणारा एक प्लॅटफॉर्म म्हणून काँग्रेसला आपण स्थापन केलं. ठीक आहे, त्यावेळेस. ओके, सो दॅट वॉज अ रिझन. आलं लक्षात? सो हे जर रिझन्स तुम्ही लिहिले तर तुम्ही यू कॅन फेच अ गुड मार्क्स. आणि मग पुढे जाऊन काय लिहू शकता तुम्ही की बाबा आयएनसी फॉर्म झाल्यामुळं हाऊ इट हॅज क्रिएटेड मास बेस फॉर इंडियन नॅशनलिझम, मास बेस. आणि सगळ्या ज्या मुवमेंट्स तयार झाल्या, काँग्रेस वॉज अ इन्स्ट्रुमेंट इन अ वे टू फाईट अगेन्स्ट ब्रिटिश. ठीक आहे, सो इंडियन नॅशनल काँग्रेस लेड टू अ क्रिएशन ऑफ मास बेस फॉर इंडियाज स्ट्रगल अगेन्स्ट ब्रिटिशर्स. दॅट यू कॅन राईट. ओके, आता नेक्स्ट बघूया क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन बघा, हा थोडा ट्रिकी क्वेश्चन आहे. ह्याच्यामध्ये म्हटलं की ऑल्दो इम्पॅक्ट ऑफ होम रूल लीग मुवमेंट फेल ऑन मच वायडर कम्युनिटी आउटसाइड देअर डायरेक्ट मेंबरशिप, द लीग कुड नॉट ब्रिंग इन द मास एज्युकेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्रिटिकली कमेंट. अगेन इथं तुम्हाला डायरेक्टिंग वर्ड काय आहे, क्रिटिकली कमेंट. ठीक आहे, सो तुम्हाला दोन्ही गोष्टी दाखवून द्यायच्यात की बाबा होम रूल मुवमेंटमुळं काय काय पॉझिटिव्ह चेंजेस झाले आणि त्याचे लिमिटेशन्स काय होते, ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला दाखवून द्यायच्यात. सो पॉझिटिव्ह मध्ये तुम्ही काय सांगाल की मास बेस तयार झाला. ठीक आहे, होम रूल मुवमेंट मास बेस तुमचा तयार झाला, म्हणजे त्याच्यामध्ये अक्रॉस द रिजन सगळे लोक, त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग युथ, वुमन एक्सेट्रा, दे हॅव पार्टिसिपेटेड. ठीक आहे, सो तो एक तुमचा डायमेन्शन सांगू शकता. आणि इनिशियल इंट्रोड्यूस करताना ते तुम्ही सांगू शकता की मेनली देअर वेअर 2 होम रूल लीग्स. ठीक आहे, होम रूल लीग्स. तर त्याच्यामध्ये एक होता दॅट वॉज लेड बाय ॲनी बेझंट. ठीक आहे, ॲनी बेझंट. आणि सेकंड वॉज लोकमान्य टिळक. ठीक आहे, सो हे तुम्ही सांगू शकता. बट दिस वॉज अ लूजली ऑर्गनाइज्ड. पण हे इथं एकदम मेन्शन करण्याची काही गरज नाही, लूजली ऑर्गनाइज. ते तुम्ही लिमिटेशन्स मध्ये सांगू शकता की दॅट वॉज अ लूजली ऑर्गनाइज्ड. अक्रॉस द इंडिया स्प्रेड होता, पण त्याचं कन्सॉलिडेशन नव्हतं. जे मी मुघलांच्या संदर्भात सांगितलं की तुमचं स्प्रेड एक्सपान्शन वाढते, बट यू आर नॉट कन्सॉलिडेटिंग द एम्पायर विल फॉल. सिमिलर वॉज द लिमिटेशन ऑफ दिस मुवमेंट ऑल्सो. ओके, सो आता त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट त्याच्यामध्ये काय झालं नक्की, तर तुम्हाला बघायला मिळतं की पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये मासचा बेस त्यांनी वाढवला. सेकंडली व्हेरियस पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम डिफरंट स्ट्रीम केम टुगेदर. मग त्याच्यामध्ये तुमचे मॉडरेट्स होते प्लस एक्स्ट्रीमिस्ट होते, ह्यांचं कॉम्बिनेशन कुठेतरी करायला त्याची मदत झाली. कारण त्याच्या आधी माहिती तुम्हाला सुरत स्प्लिट झाला होता, त्यावेळी मॉडरेट्स थोडे वेगळे झाले होते फ्रॉम एक्स्ट्रीमिस्ट. तो हे एकत्र येण्यासाठी पण ह्या होम रूल लीगची मदत झाली. त्यानंतर होम रूल लीग मध्ये अजून काय होतं की एक थ्रू आउट द इयर अजेंडा होता त्यांचा. म्हणजे असं नव्हतं की
काँग्रेसची मुवमेंट कशी किंवा आधीच्या स्वदेशी मुवमेंट वगैरे होत्या त्या लॉंग लास्टिंग नव्हत्या, म्हणजे एक ठराविक काळासाठी चालू होऊन बंद पडायच्या. पण ह्याची एंगेजमेंट होम रूलची होती, ती थ्रू आउट द इयर एंगेजमेंट राहिली होती त्याची. ठीक आहे, सो ते पण तुम्ही सांगू शकता त्याच्यामध्ये. किंवा मग त्याच्यामध्ये एज्युकेटेड इंडियन्सचा पण ह्याला पाठिंबा होता, म्हणजे बरेचसे एज्युकेटेड इंडियन्स म्हणजे मोहम्मद अली जिना असेल, त्यानंतर तुमचे हे आपले नेहरू असतील किंवा बरेचसे असे खारपडे वगैरे असे जे लीडर्स आहेत. ठीक आहे, सो दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दॅट स्ट्रगल. सो हे खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होतं की जिथं सगळे लोक एकत्र येत आहेत आणि एका मुवमेंटमध्ये पार्टिसिपेट करतायत. त्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर या मुवमेंटचा फेज किती होता, 1916 ते 1918 पर्यंत होता. आणि त्याच काळात तुम्हाला दिसतं की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आलेले. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक आहे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड. सो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्सनी काय केलं, ते आल्यामुळं थोडंसं सेल्फ गव्हर्नमेंटकडे किंवा इलेक्टेड गव्हर्नमेंटकडे आपली वाटचाल व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि त्याचं कुठंतरी होम रूल म्हणजे काय की बाबा सेल्फ रूल म्हणजे स्वतःचे रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडण्याचा अधिकार तो कुठेतरी आपल्याला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मध्ये मिळालेला दिसतो. सो त्याला पण रिझन आहे, ते तुमच्या होम रूल मुवमेंटचं रिझन आहे. ओके, सो या बेसिक गोष्टी तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शकता. तर मग आता डिस्पाइट दिस थिंग्स होम रूल मध्ये क्रिटिकल काय आहे की बाबा का त्याचं लिमिटेशन होतं ते पण तुम्हाला त्याच्या पुढे सांगायला लागेल. ओके, सो त्याच्यामध्ये बेसिकली तुम्हाला माहिती आहे की एज्युकेटेड क्लासेस मेनली पार्टिसिपेट केला. मास मुवमेंट कधीपासून स्टार्ट झाले इंडियामध्ये रिअल सेन्समध्ये, तर ते नॉन कॉपरेशन मुवमेंट पासून स्टार्ट झालं. त्याच्या आधी होम रूल झाली, पण त्याच्यामध्ये मेनली एज्युकेटेड क्लास पार्टिसिपेट झाला होता. ठीक आहे, सो त्याचा मास बेस होता तो लिमिटेड होता, लिमिटेड मास बेस. ठीक आहे, मास बेस त्याचा लिमिटेड होता. त्यानंतर अजून त्याच्यामध्ये मुस्लिम पार्टिसिपेशन होतं का या मुवमेंटमध्ये? मुस्लिम पार्टिसिपेशन नव्हतं, खूप कमी होतं प्रमाण. ठीक आहे, मुस्लिम पार्टिसिपेशन कमी होतं. मुस्लिम पार्टिसिपेशन आपल्याला मेनली कधी वाढलेलं दिसतं, नॉन कॉपरेशन मुवमेंटमध्येच अगेन्स्ट. आणि त्याच्यामध्ये पण जो खिलाफतचा इश्यू होता, खिलाफत मुवमेंट, सो त्याच्यामुळं वाढलेलं दिसतं. त्याच्या आधी तेवढं मुस्लिम पार्टिसिपेशन कुठल्याही मुवमेंटमध्ये तुम्हाला दिसत नाही. आणि त्यानंतर तुम्हाला माहिती की परत मुवमेंटला प्रॉब्लेम्स कुठे आले, ज्यावेळी टिळकांना अटक केलं किंवा टिळकांना फॉरेन कंट्रीमध्ये जायला लागलं, इंग्लंडमध्ये, ड्यू टू सम रिझन्स ऑफ केस असोसिएटेड विथ टिळक. सो ती त्यासाठी त्यांना तिथं जायला लागलं. दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सेटबॅक. अँड लास्टली कम्युनल इलेमेंट पण नंतर यायला लागले, तो एक थोडासा प्रॉब्लेम झाला ह्या मुवमेंटला, होम रूल मुवमेंटला. आणि त्याच्या पलीकडं जी लिडरशिप होती त्याच्यामध्ये ॲनी बेझंट, ठीक आहे, शी वॉज नॉट डिसायझिव्ह इन दी लास्ट. ठीक आहे, ज्यावेळी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आले त्यावेळी ॲनी बेझंट वॉज ऑल्सो कन्फ्युज्ड की वेदर आय शुड सपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड or whether I should continue for the home rule movement. So that was also another kind of limitation that this movement was having. सो हे तुम्ही सांगू शकता. बट त्याच्यामध्येच अजून काय करायचंय तुम्हाला लिहायचंय की परत बाबा ह्या मुवमेंटनी कसा मास बेस करायला मदत झाली. आणि गांधीजींनी ह्याच मुवमेंटचा वापर नंतर आपल्या जी आपलं जे स्ट्रगल आहे ते ब्रॉड करण्यासाठी करून घेतला. होम रूलचे बरेचसे मेंबर्स गांधीजींनी डायरेक्ट रिक्रूट केले त्यांच्या एनसीएम मुवमेंटमध्ये, नॉन कॉपरेशन मुवमेंटमध्ये. ठीक आहे, येते लक्षात हे. ओके, सो नेक्स्ट आपण बघूया आता नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. So this question is talking about examine how Gandhiji's experience in South Africa's shaped freedom movement in India, transcending through the moderate phase of transcending moderate phase to the Gandhian phase. ठीक आहे, म्हणजे त्यांनी थोडक्यात काय विचारलंय तुम्हाला की गांधीजींचा जो साऊथ आफ्रिकेचा एक्सपिरियन्स होता, हाऊ दॅट एक्सपिरियन्स हॅज हेल्प्ड इन अ वे to build the phase of Indian nationalism from moderate phase to the Gandhian phase. ठीक आहे, सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की वेगवेगळे कसे गांधीजींचे स्ट्रगल साऊथ आफ्रिकेमध्ये केले होते. आणि त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही ह्या गोष्टी लिहू शकता की द होल बेसिस ऑफ गांधीयन फिलॉसॉफी वी कॅन सी इन दी साऊथ आफ्रिका. ठीक आहे, मग व्हाईट रेसिझमचा आलेला एक्सपिरियन्स असेल त्यांना साऊथ आफ्रिकेमध्ये. ठीक आहे, व्हाईट रेसिझम. सो त्याच्यावर मग त्यांनी इंडियामध्ये कसं
दलित इमॅन्सिपेशनवर पण काम केलं, दलित इमॅन्सिपेशन. ठीक आहे, 1932 मध्ये आपल्याला हे दिसून येतं. 1932च्या आसपास हे हॅज स्टार्टेड व्हेरियस हरिजन मुवमेंट वगैरे स्टार्ट केली होती गांधीजींनी. ठीक आहे, दलित इमॅन्सिपेशनसाठी. सो तो एक पॉईंट तुम्ही सांगू शकता. त्यानंतर अजून काय सांगू शकता की बाबा जे त्यांचे व्हेरियस डिस्क्रिमिनेशनच्या अगेन्स्ट त्यांनी लढा उभा केला होता, म्हणजे पोल टॅक्सच्या अगेन्स्ट असेल किंवा इंडियन इमिग्रंट्स असतील. ठीक आहे, सो इंडियन इमिग्रंट्स असेल त्यांच्या अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन होतं, किंवा जे आपले मॅरेजेस आहेत ते त्यांनी इनव्हॅलिड ठरवले होते बाकी लोकांचे, अपार्ट फ्रॉम ख्रिश्चन लोकांचे. तर ते पण एक वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रगल होता. तर हे सगळं करताना गांधीजींच्या लाईफची फिलॉसॉफी पुढे आलेली आपल्याला दिसायला मिळते. म्हणजे त्याच्यातून पॅसिव्ह रेजिस्टन्स वगैरे ते शिकले. पॅसिव्ह रेजिस्टन्स काय असतो, आणि तेच परत पुढे गांधीजींनी बऱ्याचशा मुवमेंट्स मध्ये वापरलेलं आपल्याला दिसून येतं. किंवा त्यांच्यामध्ये अजून ट्रूथ. ठीक आहे, ट्रूथ काय आहे, सत्याग्रह. ठीक आहे, किंवा नॉन व्हायलन्स. ओके, नॉन व्हायलन्स. ह्या सगळ्या गोष्टी गांधीजींनी कुठंतरी साऊथ आफ्रिकेमध्ये इम्प्लिमेंट केल्या आणि ते परत त्यांनी येऊन इंडियामध्ये वापरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. सो हे तुम्हाला ती लिंक त्याच्यामध्ये एस्टॅब्लिश करायची आहे. ट्रान्सव्हर्सल ऍक्ट असेल किंवा बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये तिथं डिस्क्रिमिनेशन होतं. त्या डिस्क्रिमिनेशनच्या अगेन्स्ट स्वतःच्या राईट्ससाठी फाईट करायचं. राईट्स, फायटिंग फॉर राईट्स. हा जो ऍप्टिट्यूड आहे तो त्यांना गांधीजींना साऊथ आफ्रिकेमध्येच मिळाला होता. अजून गांधीजींना काय कळालं साऊथ आफ्रिकेमध्ये, त्यांना त्यांची लिडरशिप कशी होती, म्हणजे जे आता मग आपण म्हटल्या सगळ्या गोष्टी की नॉन व्हायलन्स, त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट असेल ते अहिंसा म्हणजेच नॉन व्हायलन्स, किंवा सत्याग्रह. हे सगळे कॉम्पोनंट गांधीजींच्या लिडरशिपचे तुम्हाला साऊथ आफ्रिकेमध्ये पाहायला मिळतात आणि तेच कॉम्पोनंट त्यांनी इकडे पण वापरले. त्यानंतर अजून त्यांना कळलं की लीडर हॅज टू टेक अ डिसिजन. लीडर म्हटलं की डिसिजन मेकिंग आलंच. ठीक आहे, डिसिजन मेकिंग, आणि कधी कधी डिसिजन्स कॅन बी अनपॉप्युलर. ठीक आहे, पण ते लीडरला घ्यावे लागतात, ते पण तुम्हाला कळलं. आणि तोच इम्पॅक्ट तुम्ही डायरेक्ट कुठं लिंक करू शकता, चौरी चौरा इन्सिडन्स जो झाला होता. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये व्हायलन्स झाल्यानंतर गांधीजी विड्रू दी नॉन कॉपरेशन मुवमेंट. ठीक आहे, सो तो डायरेक्ट तुम्ही कनेक्शन असं सांगू शकता की हे जे काही डिसिजन मेकिंग लीडरला लागतं हे गांधीजी साऊथ आफ्रिकेमध्ये शिकले आणि डायरेक्टली चौरी चौराला विड्रॉवल करून त्यांनी दाखवून दिलं की हाऊ लीडर शुड बिहेव. ओके, सो ते पण तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगू शकता. त्यानंतर मग अजून काय लास्टली तुम्ही सांगू शकता की इमेन्स कॅपॅसिटी इन द फेथ ऑफ or in the capacity of masses. Immense faith in the capacity of masses. म्हणजे जर तिथं पण बघितलं साऊथ आफ्रिकेमध्ये तर गांधीजींचे जे स्ट्रगल्स होते दे वेर मास मुवमेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल. ठीक आहे, मास मुवमेंट होत्या त्या. आणि इथं आल्यानंतर पण आपल्या ज्या तिन्ही पण मुवमेंट झाल्या, म्हणजे एनसीएम असेल किंवा सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट सीडीएम असेल किंवा क्विट इंडिया मुवमेंट क्यूआयएम असेल. ओके, ऑल मुवमेंट्स मध्ये गांधीजींनी तुम्हाला मासेसच्या फेथ किंवा त्यांची जी कॅपॅसिटी आहे त्याच्यावर गांधीजींचा फेथ असलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट हाऊ गांधीजी युज्ड देअर एक्सपिरियन्स इन साऊथ आफ्रिका टू प्रमोट द कॉज ऑफ इंडियन नॅशनलिझम. ते तुम्ही सांगू शकता. ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. तर नेक्स्ट बघूया आपण क्वेश्चन नंबर 9. तर क्वेश्चन नंबर 9 काय म्हणतोय की हा पण थोडा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आहे. बघा, थोडासा कॉम्प्लिकेटेड. इथं तुम्हाला ज्यावेळी तुम्ही विचार कराल त्याच वेळी ह्याचं चांगलं उत्तर अशा क्वेश्चनचं लिहू शकता तुम्ही. ठीक आहे, क्वेश्चन काय सांगतोय बघा. प्लासी डिड नॉट कम्प्लीट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया हॅड द इंग्लिश बीन कन्व्हिन्सिंगली डिफिटेड इन सबसिक्वेंट बॅटल इन इंडिया देन द प्लासी वुड हॅव रिमेन्ड ॲज अ मायनर एपिसोड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. म्हणजे त्यांना थोडक्यात काय सांगायचंय, आपण जे म्हणतो की बॅटल ऑफ प्लासी 1757 मध्ये जे बॅटल ऑफ प्लासी झालं, आपण म्हणतो की इट वॉज अ वॉटरशेड मुवमेंट. ठीक आहे, हे तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये लिहू शकता. इट इज कन्सिडर्ड टू बी वॉटरशेड मुवमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री, इंडियाज ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल हिस्ट्री. ठीक आहे, ही वॉटरशेड मुवमेंट आहे,
पण हा क्वेश्चन असं म्हणतोय की जर समजा नेक्स्ट कुठल्या बॅटलमध्ये ब्रिटिश हरले असते, म्हणजे नेक्स्ट बॅटल अगेन्स्ट मराठा झाले, त्यानंतर टिपू सुलतान सोबत त्यांचे बॅटल झाले, टिपू सुलतान किंवा हैदर अली, ठीक आहे, बॅटल ऑफ म्हैसूर म्हणतात त्याला, बॅटल ऑफ म्हैसूर. सो क्वेश्चन काय म्हणतोय की जर ब्रिटिश या नेक्स्ट कुठल्याही बॅटलमध्ये जर हरले असते ना, किंवा इव्हन बॅटल ऑफ बक्सर, ठीक आहे, बॅटल ऑफ बक्सर हे माहिती असेल तुम्हाला, बॅटल ऑफ बक्सर. सो क्वेश्चन म्हणतोय की जर नेक्स्ट कुठल्याही बॅटलमध्ये जर ब्रिटिश हरले असते तर जे प्लासीचं इम्पॉर्टन्स आहे ते त्यांना, प्लासीला तेवढं आपण इम्पॉर्टंट मानलं नसतं. अँड दॅट इज ट्रू, कारण ते कसं इम्पॉर्टंट आहे ते आपण बघूया. पण तुम्हाला इथं क्वेश्चनच्या दोन्ही साईड ऍड्रेस करायच्या, ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला हे पण दाखवून द्यायचं की प्लासी वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बिकॉज ऑफ प्लासी ब्रिटिश कुड कन्सॉलिडेट देअर एम्पायर इन इंडिया. कारण त्यांना प्लासीमधनं ज्यावेळी त्यांनी सिराज उद्दौलाला सुरुवातीला हरवलं, पहिली गोष्ट कोणाला हरवलं त्यांनी, सिराज उद्दौला. सो त्याच्यानंतर त्यांना दिवाणी राईट्स मिळाले, ठीक आहे. म्हणजे इथं आपण थोडे लिमिटेशन्स सुरुवातीला घेऊया. प्लासीचे लिमिटेशन्स ऑफ प्लासी बॅटल. ओके, सो इथं त्यांना काय मिळालं, फक्त दिवाणी राईट्स मिळाले होते. म्हणजे एकदम नंतर बॅटल ऑफ बक्सर नंतर जसं अख्खा बंगालच त्यांच्या कब्जात आला तसं नव्हतं झालेलं. सो इनिशियली दे गॉट ओनली दिवाणी राईट्स. सो ओनली दिवाणी राईट्स वर एकदम ब्रिटिशांना खूप जास्त कन्सॉलिडेशन करता आलं असतं का, नसतं करता आलं. बट स्टील दीज वेअर दिवाणी राईट्स विच कन्सॉलिडेटेड फायनान्शियल पोझिशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक आहे, फायनान्शियल पोझिशन ऑफ ब्रिटिश. सो त्यामुळे कुठेतरी त्यांना नंतर पुढचे वॉर बॅटल करायला मदत झाली पुढे जाऊन, ठीक आहे. सो ते मी सांगू शकता त्याच्यामध्ये. त्यानंतर अजून प्लासीचं लिमिटेशन काय की प्लासी वॉज नॉट अ मिलिटरी सुपिरियरिटी बॅटल. मिलिटरी लेवलला प्लासी लढलंच गेलं नाही, कारण प्लासी वॉज अ ट्रेचरी, ठीक आहे. प्लासी वॉज अ ट्रेचरी म्हणजे प्लासी जे झालं ते फसवणूक झाली होती, बिकॉज ऑफ द कमांडंट ऑफ सिराजुद्दौला लाईक ओमीचंद वगैरे हे जे लोक होते, किंवा तुमचा मीर कासिम, सॉरी मीर जाफर, मीर जाफर होता सुरुवातीला, मीर जाफर. सो ह्यांनी काय केलं की त्यांचा जो मेन हा होता सिराजुद्दौला होता, त्याच्या अगेन्स्ट दे मेड अ ट्रेचरी, म्हणजे फसवणूक केली त्याची, आणि बॅटलच झालं नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांना जी मिलिटरी स्ट्रेंथ पाहिजे होती ती काही ह्या बॅटल मधनं मिळाली असं म्हणता येत नाही आपल्याला, ठीक आहे. सो दीज वेअर काइंड ऑफ इनिशियल लिमिटेशन्स. पण आता जर तुम्ही बघितलं ह्याची दुसरी साइड ऑफ कॉइन काय, की दुसरी साइड तुम्हाला ही कळेल की जरी त्याला तेवढं इम्पॉर्टन्स नसेल प्लासीला, किंवा जर नंतर कुठल्या बॅटलमध्ये हरले असते ब्रिटिशर्स, तर डेफिनेटली प्लासीचा इम्पॉर्टन्स कमी झाला असता. पण ते हरले का नंतर, नाही हरले, कारण का दे हॅड लॉट ऑफ फायनान्सेस ऍट देअर डिस्पोजल, ठीक आहे, की जे प्लासी नंतर आले होते त्यांच्याकडे. रॉबर्ट क्लाइव्ह, ठीक आहे, क्लाइव्हकडे प्लासी नंतर तो खूप श्रीमंत झाला. त्यांनी स्वतः करप्शन पण केलं होतं नंतर, ती डिफरंट स्टोरी सोडून देते. पण फायनान्सेस खूप त्यांचे स्ट्रॉंग झाले ब्रिटिशांचे. सेकंड गोष्ट ही झाली की त्यामुळं टेक्नॉलॉजी अपग्रेड करायला पण त्यांना मदत झाली, ठीक आहे, जे मी मगाशी म्हटलं. आणि नंतरचे बॅटल त्यांच्यासाठी इझी होत गेले. म्हणजे सिराजुद्दौलाला जेवढं डिफीट करणं त्यांना अवघड होतं, तेवढं शुजाउद्दौलाला डिफीट करणं अवघड नव्हतं, कारण दे हॅड नाउ बेसिस इन होल बेंगॉल, ठीक आहे. शुजाउद्दौला कुठल्या बॅटलमध्ये होता, बॅटल ऑफ बक्सर मध्ये होता तो शुजाउद्दौला, बॅटल ऑफ बक्सर, की जे किती साली झालं, 1764, ठीक आहे. सो त्याला डिफीट करणं काही अवघड नव्हतं, कारण प्लासीमुळे त्यांच्याकडे ऑलरेडी दे वेर हॅव्हिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेस. ओके, त्यानंतर मग जो बेस मिळाला त्यांना प्लासीमध्ये, सो तोच बेस त्यांनी फक्त कन्सॉलिडेट केला. म्हणजे मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे बेंगॉलमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी उभं केलं, ठीक आहे. सो प्लासीमुळेच ते पॉसिबल होऊ शकलं, विदाउट प्लासी ते पॉसिबल होऊ शकलं नसतं, ठीक आहे. सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट.
आणि मग नंतरचे तुम्हाला माहिती की बॅटल ऑफ वॉन दी वॉश वगैरे झाले, पण त्याचा पण बॅटल ऑफ वॉन दी वॉश वगैरे आय थिंक 1759चं बॅटल आहे फ्रान्सच्या अगेन्स्ट. तोपर्यंत त्यांना फायनान्शियल रिसोर्सेस बेस वगैरे तयार झाल्यामुळं त्यांना गरजच नाही पडली की ते दुसऱ्या पॉवर्सची मदत घेतील किंवा काय, अँड दे कुड इझिली डिफीट एनी पॉवर. ठीक आहे, त्यामुळे प्लासीचं पण इम्पॉर्टन्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये सांगायचंय. प्लासी ऍक्टेड ऍज अ बेस. ठीक आहे, प्लासी ऍक्टेड ऍज अ बेस फॉर ब्रिटिश पॉवर इन इंडिया. ठीक आहे, सो असे दोन्ही आस्पेक्ट तुम्हाला सांगायचे की म्हणजे प्लासी मुळे लिमिटेशन्स काय होते तर फक्त दिवाणी राईट्स होते, पण ते इक्वली इम्पॉर्टंट होते इन अ वे टू फायनान्स देअर वॉर ऍक्टिव्हिटीज, आणि त्यामुळं दे कुड इझिली डिफीट अदर पॉवर्स. ओके, सो दॅट इज अ बेसिक अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, आता लास्ट क्वेश्चन बघूया आपण. लास्ट क्वेश्चन नंतर दॅट वी कॅन स्टॉप. सो लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट though many European powers tried to strengthen their foothold in India, only British were able to emerge as a more powerful than others. Discuss main factors responsible for the success of Britishers. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचंय तुम्हाला की इंडियामध्ये पॉवर्स तर बऱ्याच आल्या. हा क्वेश्चनचा इम्प्लिसिट पार्ट आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्हाला इनिशियली सांगायचंय की इंडियामध्ये पॉवर्स कोणकोणत्या आल्या. मग त्याच्यामध्ये पोर्तुगीज असतील, गोवा, दीव, दमन वगैरे ह्याच ठिकाणी आपल्याला माहिती की पोर्तुगीज आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला परत माहिती की डच वगैरे पण इनिशियली इंडियामध्ये येऊन गेले होते. ठीक आहे, त्यांचा स्पाइसचा ट्रेड वगैरे इंडोनेशिया बरोबर मोठ्या प्रमाणावर चालायचा. सो दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर की आधी बऱ्याचशा पॉवर्स आल्या, इव्हन फ्रेंच वगैरे येऊन गेले होते. ठीक आहे, पण ब्रिटिशच का टिकले असं तर थोडक्यात क्वेश्चन तुम्हाला विचारतोय. तर मग इनिशियली तुम्ही यू गिव्ह इंट्रोडक्शन अबाउट अदर पॉवर्स हु वर इंटरेस्टेड इन इंडिया. ठीक आहे, अदर पॉवर्स. मग त्यामध्ये तुम्ही पोर्तुगीज सांगा, डच सांगा, आणि देन यू टॉक अबाउट फ्रेंच. ठीक आहे, पण त्याच्यामध्ये ब्रिटिशच का टिकले दॅट इज अ क्वेश्चन. तर त्याच्यामध्ये रिझन्स बरेचसे आहेत, ते आपण बघूया. पहिली गोष्ट, ब्रिटिश वेर ऍक्च्युली लाईक दे वेर हॅव्हिंग लॉट ऑफ फायनान्सेस. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ईस्ट इंडिया कंपनी जर बघितली, ईस्ट इंडिया कंपनी, सो ते कंपनी कोण रन करत होतं? इट वॉज नॉट रन बाय दी किंग ऑफ ब्रिटन, इट वॉज रन बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ह्यांना इंडिपेंडन्स खूप जास्त होता. त्यानंतर वॉर करण्यासाठी शेअर मार्केट जसं असतं ना, तसं ब्रिटिश लोक पैसा लावत होते. ठीक आहे, शेअर मार्केट टाइप ऑफ थिंग इन अ वे टू फायनान्स द वॉर. ठीक आहे, हे कुणाकडेच नव्हतं. दिस वॉज व्हेरी इनोव्हेटिव्ह अप्रोच. आणि बाकीचे जे होते म्हणजे फ्रान्स असतील, पोर्तुगीज असतील, ह्यांच्याकडे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरला परमिशन म्हणजे ऑटोनॉमी नव्हती. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरी असेल तरी अल्टिमेट कंट्रोल कुणाचा होता? किंगचा होता. आणि ज्यावेळी किंगचा फक्त कंट्रोल येतो त्यावेळी किंग काय सगळ्याच गोष्टी कंट्रोल करू शकतो असं कधीच होत नाही. ठीक आहे, त्यामुळे बट ऑब्व्हियसली ह्यांच्या कंपनीजला लिमिटेशन्स होत्या आणि त्यामुळं ते हरले. ठीक आहे, त्यामुळे नंतर अजून काय तुम्हाला सांगता येईल? लिडरशिप. आपण बऱ्याच वेळेला बघितलंय मागासपासून की ब्रिटिशांची लिडरशिप वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिडरशिप म्हणजे कॉर्नवॉलिस वगैरे यांच्यासारखे लीडर, किंवा तुमचे वॉरन हॅस्टिंग असेल किंवा कॉर्नवॉलिस असेल. ठीक आहे, दीज वेर व्हेरी फेमस लीडर्स की जे ब्रिटिशांकडे होते. देन त्यांच्याकडे अजून काय होतं? वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स होते. त्यामध्ये तुमचे एनफिल्ड रायफल वगैरे ते तर आलंच, पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन नेव्हल पॉवर, मोठ्या प्रमाणावर नेव्हल पॉवर ब्रिटिशांकडे होती की जी बाकी आर्मीजकडे बऱ्यापैकी लॅकिंग होती. पोर्तुगीज वगैरे त्यांच्याकडे होती, पण ब्रिटिशांनी एवढी स्ट्रॉंग रॉयल ब्रिटिश नेव्ही एवढी स्ट्रॉंग त्यांच्याकडे नक्कीच तेवढी पॉवर नव्हती. ठीक आहे, त्यानंतर अजून तुम्हाला काय सांगता येईल की बेस जो झाला तो इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनचा बेस झाला होता. इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन फर्स्ट टाइम कुठे स्टार्ट झालं होतं? इंग्लंडमध्ये स्टार्ट झालं होतं, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे कॅपिटलचा जो बेस तयार झाला, सो त्या कॅपिटलच्या बेसमुळे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट परत प्रमोट झालं. अँड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमुळे परत इट हॅज रिझल्टेड इन टू व्हेरियस गुड इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस, स्टीम इंजिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या सगळ्या गोष्टी नंतरच्या पार्टमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. अँड दीज वेअर द थिंग्स विच वी आर गिव्हिंग ऍडव्हान्टेज टू द ब्रिटिश पीपल ऍज कम्पेअर्ड टू अदर देअर ऍडव्हर्सरीज. आणि त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज लाईक
की स्टेबल गव्हर्नमेंट. ब्रिटिशांचं जर बघितलं तर ऑलमोस्ट दे वेर हॅव्हिंग स्टेबल गव्हर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेबल गव्हर्नमेंट. जो तुमचा ग्लोरियस रिव्होल्युशनचा पार्ट होता, ग्लोरियस रिव्होल्युशन काय आहे ते तुम्ही हिस्ट्रीमध्ये वाचून घ्याल, वर्ल्ड हिस्ट्रीमध्ये आहे हे. ग्लोरियस रिव्होल्युशनचा पार्ट फक्त असा पार्ट होता की जिथं ब्रिटिश थोडेसे अनस्टेबल होते, ठीक आहे. अदरवाइज ब्रिटिश पॉवर वॉज व्हेरी स्टेबल एक्सेप्ट ग्लोरियस रिव्होल्युशन, ठीक आहे. तो स्टेबल गव्हर्नमेंट पण तुमच्या पॉवरसाठी इम्पॉर्टंट असतं, ठीक आहे. अँड लास्टली ब्रिटिश वेअर हॅव्हिंग क्लिअर इंटेन्शन्स, की त्यांचे इंटेन्शन्स इतके क्लिअर होते की त्यांचे फक्त आणि फक्त कमर्शियल प्लस इम्पेरियल इंटरेस्ट, कमर्शियल प्लस इम्पेरियल इंटरेस्ट हे त्यांना महत्वाचे होते. त्यांना बाकी गोष्टींचं काही घेणं देणं नव्हतं. ख्रिश्चनिटी स्प्रेड होते का नाही वगैरे या गोष्टी कधीच त्यांना तेवढा मॅटर करत नव्हत्या की जेवढ्या पोर्तुगीजांना करत होत्या. पोर्तुगीजांनी इंडियामध्ये लूज करण्याचं एक वन ऑफ द कारण हे समजलं जातं की दे ट्राईड टू encourage a specific religion in India. That was not liked by many of Indians. ठीक आहे. So that was not the case with respect to these British people. आणि त्यामुळे त्यांना इझिली स्प्रेड व्हायला, कारण पीपल विल ऍक्सेप्ट इफ यू डू नॉट टच द कल्चर ऑफ इंडिजिनस पीपल, दे विल ऍक्सेप्ट युअर रूल लाईक पॉलिटिकल रूल. बट इफ यू टच देअर कल्चर, इफ यू टच देअर रिलिजन, देन दे विल रिवोल्ट. अँड दॅट सेम सिमिलर थिंग हॅपन्ड विथ पोर्तुगीज. ओके, सो ते तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शकता. ओके. अँड येस, आता मग हे लिहिल्यानंतर मग ह्याचं कन्क्लुजन कसं करणार? तर कन्क्लुजन पार्ट मध्ये यू कॅन जस्ट से की ब्रिटिश वेर हॅव्हिंग इनबिल्ट certain inbuilt advantages and they built upon certain disadvantages and they then equalize their position with respect to other powers, and not only equalize but they have become very superior to other powers. कारण बेसिकली वॉर मध्ये काय होतं, you have to limit your limitations and you have to build upon your strength, and similar strategy was followed by Britishers, and that is why it has resulted into the victory for the Britishers. Okay, so I hope lecture was very useful. I have given you brief idea about how to write the basic answers. You can use maps, you can use any other value addition material in your answer writing. You can use timelines, you can use different types of graphs. ठीक आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. फॉर एक्झाम्पल एखादा तुम्हाला प्रश्न विचारलाय आणि त्याचे तुम्हाला रिझन्स विचारलेत, रिझन्स फॉर 1857 विचारलेत. ठीक आहे, रिझन्स फॉर 1857. सो असं काहीतरी प्रेझेंटेशन करायचं. 1857 सॉरी, की इकॉनॉमिक, देन पॉलिटिकल, सोशल वगैरे वगैरे असे काहीतरी थोडेसे माइंड मॅप वगैरे पण तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे. सो युझिंग ऑल दिस यू कॅन ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ युअर आन्सर्स, and that can enhance, add value to your answers. That will significantly improve your score by at least 10-20 marks. ठीक है. So I hope you can implement all these strategies that we have talked about, and also you can implement the structuring of answers that I have already covered. Okay. So that's it from my side. See you again. Thank you.